میں آپ سب لوگوں کا مشکور ہوں کہ آپ آئے، آپ اسی طرح سے عزت افزائی کرتے ہیں جس طرح سے جب سے ہم نے سیاست شروع کری تو تب سے رپورٹرز اور ماشاءاللہ آپ جرنلسٹ ہماری جو بھی گفتگو رکھی گئی وہ آپ نے چھاپی اور نشر کی۔ اور مجھے یاد آ رہا تھا کہ 1996 میں جب پارٹی بنی تھی تو پہلی خان صاحب کی پریس کانفرنس بھی یہیں پر ہوئی تھی اور پہلا ان کا اجلاس بھی یہیں پر ہوا تھا۔ تو میں پاکستان نے بڑی میری عزت افزائی کی، عمران خان صاحب نے مجھے صدر کے عہدے کے لیے منتخب کیا، میں ان کا مشکور رہا ہوں اور میں نے اپنی بڑی خدمت کرنے کی کوشش کی۔ پاکستان بڑے مشکل حالات سے گزر رہا ہے اور ان مشکل حالات بالکل عیاں ہیں سب کے سامنے کہ معیشت کو دو تین سال سے بلکہ خاص زوال پذیر ہوئی ہے اور انتشار کا شکار بھی رہا ہے میرا ملک۔ اور میری دعا یہ ہے کہ ہر کوشش وہ کروں کہ ملک کے معاملات کو صحیح سمت لے جایا جائے، ملک کو جوڑا جائے، ملک کے اندر جو منافرتیں بڑھی ہیں ان کو کم کیا جائے اور ملک نے جو مینڈیٹ کا اظہار کیا ہے جس انداز سے بھی کیا ہے اس مینڈیٹ کی قدر کی جائے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ واحد اچھا موقع ہے کہ یہاں پر میں یہ بات کروں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ جو مقدمات ہیں تقریباً 200 کے قریب ہیں جتنے بھی ہیں ان کو فوراً جو 3 بڑے مقدمات ہیں جن کے اوپر فیصلے بھی آئے ہیں ان کو ایک اچھی عدالت کے اندر، ایک عام عدالت کے اندر مجھے پوری قوی امید ہے کہ اس میں ان کا ٹرائل ہو تو بڑی جلدی وہ بری بھی ہو جائیں گے اور رہا ہو جائیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کو جوڑنے کے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو رہا ہونا چاہیے، اور یہ کوئی میری ابھی کی بات نہیں ہے، مینڈیٹ کے اعتبار سے یہ بھی نہیں ہے کہ میں پریسیڈنسی سے آج رخصت ہوا ہوں تو یہ بات کر رہا ہوں۔ اگر آپ نے میری پچھلی 2 مہینے کی الیکشنز کے بعد سے تقریریں سنی ہوں گی اس کے اندر بھی میں نے مینڈیٹ کا ذکر کیا ہے، اور یہ ملک کی استحکام کے لیے، ملک کی معیشت کے لیے اور ملک کی سیاسی حالات کے اعتبار سے بے انتہا ضروری ہے کہ ملک کو جوڑا جائے، اور ملک کو جوڑنے کے لیے سب سے بڑی پیش رفت یہی ہونی چاہیے، بات وہیں سے شروع ہونی چاہیے کہ مینڈیٹ کو ریکگنائز کیا جائے۔ اور میں سیاسی قوتوں سے بھی کہتا ہوں کہ اس بات پر توجہ دیں، میں اسٹیبلشمنٹ سے بھی محسوس کرتا ہوں کہ یہ بات ضروری ہے کہ پاکستان کو جوڑنے کے لیے اچھے اقدام کیے جائیں تاکہ پاکستان کو جوڑا جائے۔ تو یہ تو میری ایک گفتگو ہے جو شروعات کے اعتبار سے آپ کے سامنے میں نے رکھی ہے۔ السلام علیکم، بیٹھو ماشاءاللہ۔ میں شروعات کے اعتبار سے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، آپ کے سوال ہیں، میں عادی نہیں رہا ہوں پریس کانفرنسز میں اور ٹیڑھے ترچھے سوالوں کا، تو لہٰذا صبر کے ساتھ میرے ساتھ کر لیجئے گا، کوشش کروں گا کہ آپ کو جواب دے سکوں اور جو کوئی آپ کے ذہن میں بات ہو اس کے جواب کے سالوں میں آپ نے کیسا رہا، کیا مشکلات آپ کو آئیں ان دوران، اور کیا مشکلات آپ نے؟ نہیں دیکھیں، میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے اپنے ملک کے لیے جو بھی مشکلات ہوں وہ مشکلات حل کی، کوئی بڑی مشکل نہیں، جب تک زندہ میں رہا ہوں کوئی مشکل نہیں ہے نا، ملک کی خاطر کوئی بھی مشکل ہو تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ وہ آسان ہو گئی، اللہ کی مدد رہی، تو مجھے کوئی ایسی شکایت نہیں ہے کسی قسم کی۔ میں سمجھتا ہوں بڑی عزت افزائی ہے کہ آپ لوگوں نے مجھے منتخب بھی کیا کراچی سے، اور پھر اس کے بعد عمران خان صاحب نے مجھے صدر کے عہدے کے لیے چنا اور مجھے صدر کے عہدے پر آپ سب لوگوں نے مل کر فائز کیا، تو اپنی طرف سے پوری کوشش کی، کوئی مشکل نہیں جناب۔ ڈاکٹر صاحب، میرا سوال آپ سے کہ جس عہدے پر آپ تھے، ابھی آپ نے بات کی کہ اسٹیبلشمنٹ کو سب کو دیکھنا چاہیے، جس عہدے پر آپ تھے تو کیوں نہیں آپ نے اس معاملے کو دیکھا، کیوں نہیں آپ نے اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان جو دوریاں تھیں ان کو ختم کرانے میں کردار ادا کیا، کیا رکاوٹیں اس میں کیا تھی؟ اور دوسری بات یہ کہ آپ کے اوپر یہ الزام آتا ہے کہ آپ صدر پاکستان تھے پورے پاکستان کے، لیکن آپ ایک پارٹی جو تھی اس کو ترجیح دیتے تھے، آپ اپنے اس منصب کو ترجیح نہیں دیتے تھے۔ اچھا جی، ایک تو آپ نے پہلا حصہ کیا تھا کہ آپ نے جب آپ عمران خان کے درمیان پول کا کردار، اچھا اگر آپ نے پچھلے میری 2 سال کی 2.5 سال کی کارروائی دیکھی ہو تو میں سر کے بل کھڑا ہو کر جتنا کام کر سکتا تھا وہاں تک میں نے کیا ہے، ہر اعتبار سے کوشش کی ہے کہ معاملے کو جوڑا جائے، ہر ملاقات کے اندر کوشش کی ہے، کچھ ملاقاتیں پبلک ہوئی ہیں، کچھ ملاقاتیں پبلک نہیں ہوئی ہوں گی، مگر یہ کہ میں نے اپنی پوری کوشش کر لی، ایڑی چوٹی کا زور لگایا، اپنی زندگی کا سارا علم استعمال کر لیا،
आपकी मोहब्बतों से जो कुछ सीखा था कि सियासत को कैसा समझा जा सकता है, वो सब समझकर मैंने कोशिश की, मगर इसके अंदर मुझे कोई खातिर ख्वाह कामयाबी नहीं हुई। दूसरा हिस्सा आपका क्या था मेरे भाई? आपने अपने मनसब के हिसाब से एक पार्टी के लिए काम करते रहे, जबकि आपको अच्छा, मेरी पार्टी और मैं उसूलों के पाबंद हैं। मैंने जितनी भी सियासत पाकिस्तान में की है, उन 1969 से मैंने सियासत के अंदर हिस्सा लेना शुरू किया, तो उसूलों के पाबंद रहा हूँ मैं। और उसूलों को, अगर पार्टी उसूलों की पाबंद रही है तो मैं पार्टी के उसूल सिर्फ इस वजह से उसकी पैरवी ना करूं कि क्योंकि ये पीटीआई के उसूल हैं, लिहाजा मैं उससे दूर रहूंगा। तो मैंने पार्टी के एतबार से नहीं, मैंने उसूलों के एतबार से, मैं करप्शन के ख़िलाफ़ रहा। कौन आदमी है जो कहेगा यहाँ पर कि करप्शन के ख़िलाफ़ नहीं होना चाहिए? पार्टी का उसूल, बुनियादी उसूल ये था कि अकाउंटेबिलिटी हो, एहतसाब हो, उसके ऊपर मैं कायम रहा हूँ। पार्टी का बुनियादी उसूल ये था कि जमहूरी अक़दार हो, उसके ऊपर मैं कायम रहा हूँ। तो वो आज भी मैं अक्कासी कर रहा हूँ, तो पार्टी की अक्कासी नहीं कर रहा। मैं तो आपसे ये कह रहा हूँ कि मैंडेट को सही तरह से उसका रिफ्लेक्शन होना चाहिए। तो ये पार्टी की अक्कासी तो नहीं है, ये तो मैं सारी पार्टियों की बात कर रहा हूँ। ये सारी पार्टियों ने ये बात कही है, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, उसने कराची के इंतखाबात के बारे में कोई बात कही है, चाहे वो मौलाना फजलुर रहमान हो, तो ये पार्टी की बात तो नहीं है। मैं तो पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ और करता रहूँगा इंशाल्लाह। ये है कि आपने आपके काम को जो है सपोर्ट किया और आपके खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा चलने चाहिए। तो अगर कि किसने कहा, जरा बताते जाओ। मुखालफिन ये नहीं है किसने कहा आर्टिकल 6 पे चलना चाहिए, ये कोर्ट का फैसला है क्या? नहीं, अच्छा आप कह रहे हैं, आप नहीं, मैं बताते जाओ सवाल की बात होती है। सही बात, मुखालफिन नहीं, मुखालफिन गैर आईनी काम थे, उसको सपोर्ट किया, हुकूमत तोड़ने के हवाले से आपने सपोर्ट किया, तो आपके खिलाफ जो आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा चलने चाहिए, तो इस पर आप क्या कहेंगे? सर इसी में कौन कह रहा है, ये बताते जाओ ना, तो मैं उसी को रिस्पॉन्ड करूँ। मुखालिफिन, अच्छा बहुत सारे मुखालिफ, अच्छा ऐड करो, ऐड करो, बता दो। मौजूदा हुक्मरान यानी कि नून लीग, पीपल्स पार्टी और दीगर जो उनके हमनवा हैं, वो ये कहते हैं कि आपने तमाम गैर आईनी कामों को सपोर्ट किया। बहुत अच्छे। बाज़ औक़ात अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, यानी कि आप बहुत अच्छे। मुख्तलिफ मकामात पे ओथ नहीं लिया। आप मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ जो इवन मौके आए थे, जैसे आपने निगरान हुकूमत जब बनी पीडीएम की, तो आपने उस टाइम उनसे हेल्प नहीं लिया। आज मैं हेल्प लेकर आ रहा हूँ, आखिरी लम्हों में आपने हेल्प, अच्छा आखिरी लम्हों में, जब नहीं लिया था, जब नहीं लिया। अच्छा अच्छा ठीक है। तो ये अगर लोगों के इल्ज़ामात हैं तो कोर्ट भी मौजूद है, अदालत भी मौजूद है, अदालत में जाएं कि मैंने हेल्प नहीं लिया था, है ना, उस वजह से जो कुछ हो सकता है वो कहें। और आर्टिकल 6 के तहत अगर मुकदमा चलाना है तो वेलकम, चलाएं, मगर ये कि मैंने आइन की पासदारी की, मैंने जो मुनासिब समझा वो किया। मैं कोई बहुत बड़ा आइनी एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैंने जो बेहतरीन मशवरा मुझे मिला उस एतबार से किया। और कोर्ट ने भी ये नहीं कहा, जजमेंट के अंदर मेजॉरिटी जजमेंट को अगर आप मानते हैं तो कोर्ट ने आर्टिकल 6 का कोई जिक्र नहीं किया। अब उसके बाद अगर आप चाहते हैं उसके बावजूद कोई आर्टिकल 6 पर मुकदमा कर ले तो खुला हुआ है मामला। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे आपके, आप जिस पर इल्जाम लगाते रहे और उस पर आसिफ जरदारी दोनों में से प्रॉब्लम आया खान साहब के हवाले से, वो जनरल फेज के हवाले से आया। क्या? जनरल फेज के हवाले से कि वो उनको आर्मी चीफ बनाना चाहते थे। शायद इख्तलाफात इस्टेब्लिशमेंट से खान साहब के यहीं पर पैदा हुए। तो उस वक्त आपने कुछ कोशिश की कि खान साहब को इस बात पर राज़ी किया जा सके कि जनरल फेज को नेक्स्ट आर्मी चीफ ना बनाया जाए, कि आर्मी का जो प्रोटोकॉल है उसके मुताबिक चला जाए? मैं हल्फिया ये बात कहता हूँ और मैं हल्फ आसानी से नहीं उठाता। मैं हल्फिया ये बात कहता हूँ कि मेरी जब भी खान साहब से बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि नहीं, मेरा कोई प्रेफरेंस नहीं है। ख़ास तौर पर मुझे मैसेज भी देते रहे वो हमेशा कि सबके लिए ये यहाँ कर दिए, जो भी आपसे सवाल करता है कि उनका कोई प्रेफरेंस नहीं, मेरिट शुड बी द प्रेफरेंस। मैं हल्फिया कह रहा हूँ, तो दैट शुड आंसर दैट। कि ये जो एक साइफर की बात निकली थी, क्या वो वाकई सही था, आपको इमरान खान ने दिखाया या नहीं? दूसरा, आज जिस पे इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि वो चोर है, आज आपने उनको हल्फ भी उठवाया है जरदारी साहब को, क्या कहेंगे? मैंने हल्फ नहीं उठाया, उन्होंने उठवाया ना आप नहीं, मैंने हल्फ नहीं उठाया। चीफ जस्टिस साहब वो वाला बता दें उसका क्या, साइफर का? मैंने आज और परसों जब प्राइम मिनिस्टर साहब का आपने हल्फ सुना हो तो हल्फ के अंदर ये है, अगर मिनिस्टर हल्फ उठाता है तो मिनिस्टर ये कहता है कि कोई भी चीज़ जो मुझे राज पता चले, कोई बात ऐसी पता चले, तो प्राइम मिनिस्टर की इजाज़त के बगैर मैं उस राज को पब्लिक नहीं करूँगा।
जब प्राइम मिनिस्टर हल्फ उठाता है तो प्राइम मिनिस्टर ये कहता है कोई भी चीज़ में मुझे पता चले तो मैं जज करूंगा इस बात को कि मैं वो पब्लिक करूं। अगर पब्लिक के इंटरेस्ट में उस बात को पब्लिक करना है तो मैं पब्लिक करूंगा। तो लिहाजा मैं समझता हूं कि इमरान खान साहब ने उसी बेसिस पर कहा। अच्छा आप ये बताइए, नहीं मेरा काउंटर सवाल है, इसको मंतिकी लेवल पर ले जाए। प्राइम मिनिस्टर ये हल्फ उठाता है कि कोई भी ऐसा राज मुझे पता चले, कोई भी ऐसी बात पता चले जो मैं समझता हूँ पब्लिक इंटरेस्ट में मैं उसको आया करूँ तो मैं करूँगा। अच्छा अब इसको ओवरराइड कौन करेगा? मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स करेगा। कौन करेगा? मतलब उसका तो हल्फ यही है, आइन के मुताबिक हल्फ है कि जिस चीज़ को मैं समझता हूँ कि पब्लिक के सामने आया करूँ तो वो मैं करूँगा। फॉर एग्जाम्पल, तो उसका तो हल्फ ही यही है कि मैं डिसाइड करूँगा। साइफर देखा आपने या नहीं? जी मेरे पास साइफर भेजा गया था। हाँ अच्छा, जरूर मैंने देखा। इमरान खान को रिहा होना चाहिए। आप ये समझते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान जो कशीदगी है वो खत्म हो चुकी है या किसी लेवल पे बातचीत चल रही है? आप ये समझते हैं? नहीं, मैं इस सिलसिले में कोई वो नहीं बात कहूँगा कि कोई बातचीत चल रही है, कुछ हो रही है। मैं समझता हूँ कशीदगी ख़त्म होना चाहिए। देखिए बड़ी क्लियर बात है हम सब के लिए कि पाकिस्तान की फ़ौज मेरी फ़ौज है, पाकिस्तान के अवाम मेरे अवाम हैं, पाकिस्तान की सियासी जमातें मेरी सियासी जमातें हैं, पाकिस्तान की सियासी जमातें वफ़ादार मुल्क हैं, है ना। कोई इसमें कोई न गद्दारी की कैफियत है, न कोई ऐसी कैफियत है। ये बिलावजह इल्ज़ामात उठते रहते हैं, तो मैं तो जोड़ने की एतबार से बात कर रहा हूँ। तो मैं समझता हूँ कि इस सब में, इस सारे मामलात के अंदर बेहतरीन हल है। मैं आप लोगों के सामने मिसाल देता रहता हूँ कि कोविड के अंदर पाकिस्तान ने तीसरे नंबर पर आया दुनिया में हल करने में। उसकी वजह क्या थी कि फ़ौज और सिविलियन हुकूमत यकजा हो गए। उसकी वजह ये थी कि सब ने मिलकर काम किया और दुनिया में तीसरे नंबर पर आप आ गए यार। स्पेन और सारा यूरोप तबाह हो गया, यहाँ हिंदुस्तान में लोग मरते रहे। तो मेरा अभी भी वही प्रिस्क्रिप्शन है, ट्राइड एंड टेस्टेड प्रिस्क्रिप्शन है कि जिसमें पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की। तो अभी भी मुल्क को जोड़ दिया जाए, ये मुल्क अचानक तरक्की करेगा। आरिफ अलवी साहब, एक अदालती रेफरेंस आपके पास आया था इस वक्त जो चीफ जस्टिस हैं फाइज ईसा साहब, जस्टिस फाइज ईसा साहब के हवाले से। अमूमी तौर पर जब सदर के पास कोई रेफरेंस भेजा जाता है तो वो खुद उसे कानूनी तौर पर देखता है, लेकिन इस मामले के अंदर हमने ये देखा कि ये रेफरेंस आपने मनवन आगे भिजवा दिया और बाद में फिर आपने इस पर रिग्रेट जाहिर की कि ये गलत किया मैंने, ये मेरी गलती थी। इसमें तो सब कुछ कह चुका हूँ। हाँ, अब आज नई बात क्या पूछना चाहते हैं? चाह रहा हूँ कि क्या आप समझते हैं कि मामलात वहीं से ख़राब होना शुरू हुए जो बढ़ते बढ़ते फिर आगे इस 9 मई के वाक़यात के बाद से लेकर आज तक की सिचुएशन पर आए? नहीं, मैं नहीं समझता हूँ कि वहाँ से कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ। वो भी एक ऐसी कैफियत थी जिसमें इमरान खान साहब ने खुद ये बात आपके सामने रखी है कि वो समझते हैं कि वो रेफरेंस उनको नहीं भेजना चाहिए था। डॉक्टर साहब एक सवाल ले पीटीआई से मिलने के लिए आपका मुलाकात? मैंने आज ही मैं अब आपसे ये कह रहा था कि अपने वकीलों से मैं गुजारिश करूँगा कि वो कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दें कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब सवाल मेरा आपसे ये है कि क्या जो कहा जा रहा है कि 9 मई में जो लोग 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस हैं, आप क्या कहते हैं उनको सज़ा होनी चाहिए या नहीं? और दूसरा जो पहले मैंने सवाल किए थे उसमें अभी आपने कहा था कि मैंने इस्टेब्लिशमेंट से और इमरान खान से बहुत कोशिश की, मिलाने की नहीं हुई, तो उसमें हटदर्मी किसकी थी, इस्टेब्लिशमेंट की, इमरान खान की? आप क्यों चाहते हैं कि मैं किसी एक की हटदर्मी का जिक्र करूं? अभी भी मेरी कोशिश ये है कि सब जुड़ जाएं। दूसरी बात आपने 9 मई की, आप ये जहन में रखिए कि एज प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान मैंने आइन की पासदारी करता हूं और मैं हमेशा, जब मुझे 1969 के अंदर गोलियां लगी थी तब भी मैं सड़क पर ये कोशिश कर रहा था कि लोग तोड़फोड़ मत करो और घर जाओ, और कर्फ्यू लगने वाला था। तो मैंने तो 9 मई के अंदर जो वाक़यात हुए उस हवाले से मैंने इस तोड़फोड़ की मजम्मत की है और कोई वजह नहीं कि उससे मैं पीछे हटूं। मैं समझता हूं कि इंसाफ का तकाजा ये है कि तहकीकात करके जिनको सज़ा देनी चाहिए, जिन्होंने कानून तोड़ा, उनके लिए सज़ा होनी चाहिए। डॉक्टर साहब पहले मैंडेट जस्टिस काजी फाइज ईसा के तमाम फैसलों से आप मुतमईन हैं? मतलब आप क्या चाहते हैं कि मेरे और काजी फाइजा के दरमियान कोई बात हो, है ना? जो फैसले वो दे चुके हैं तो वक्त उसके ऊपर गुफ्तगू करता रहेगा, मैं भी करता रहूँगा। डॉक्टर साहब पहले मैंडेट का मसला आया कि मैंडेट चोरी हो गया, उसके बाद जो मखसूस नशिस्तें थी वो भी बांट दी गई। हाँ जी हाँ। तो इस पे कोई आप नहीं, मैंने तो कहा ना, मैंने तो नेशनल असेंबली के लिए भी ये कहा कि मखसूस नशिस्तों का फैसला करो,
میں نے یہ بھی کہا جس دن میں نے وہ سائن بھی کیا اس کے اندر بھی لکھا کہ جب تک مخصوص نشستوں کا فیصلہ نہیں ہوگا تو یہ اسمبلی مت کال کرو. تو میں تو بضد ہوں اس بات میں کہ مخصوص نشست، ارے یار انصاف بھی کوئی چیز ہے نا، نظر آتا ہے، بچے انصاف جانتے ہیں. یہ کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ مخصوص طور پر انصاف کر دیا جائے اور وہ قانون اور سب چیزوں کے مطابق ہو اور سب کو نظر آ رہا ہو کہ انصاف نہیں ہو رہا. ایسا نہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، علوی صاحب یہ بتائیے گا کہ 2024 کو جو عام انتخابات پورے ملک کے اندر ہوئے ہیں، ہر طرف سے دھاندلی کا شور ہے، آپ صدر پاکستان تھے، آپ کی بھی بڑی اطلاعات ہوں گی کہ کیا جو ہے وہ اس الیکشن کے اندر کوئی منظم طریقے سے دھاندلی ہوئی ہے، لوگوں کے ووٹ کو جو ہے وہ چین کے کسی اور کو دے دیا گیا ہے؟ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جو ہے وہ یہاں پہ مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے؟ واہ واہ، اتنا معصومانہ سوال آپ کا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ گلی شہر میں سب سے اس کا جواب لے لیجئے، وہی جواب میرا ہے. ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے؟ ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہیں گے؟ اب آپ کا کیا مستقبل کا لائے عمل کیا ہے؟ عمران خان کی رہائی اس کے لیے کچھ آواز اٹھائیں گے؟ میں تو آج بھی پہلی آواز میں نے رہائی کی اٹھائی. نہیں، اب کیا ہے؟ پارٹی کو منظم کریں گے؟ کیا کہیں گے؟ سندھ میں جو ہے کوئی بڑی قیادت نہیں ہے، آپ آئے ہیں واپس تو آپ سندھ کی قیادت بھی نہیں. دیکھیے میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میں عمران خان صاحب کے ساتھ پارٹی کے جو پہلی ممبرشپ تھی 2-3 لوگوں نے جوائن کیا تھا. جب پارٹی نہیں بنی تھی میں ان سے شوکت خانم کے دفتر میں ملنے گیا تھا. تو جب سے میں اتفاق کرتا ہوں وہ میرے لیڈر ہیں، اور جو کچھ بھی ہوا اس میں نے پریسیڈنسی کے دوران بھی یہی کہا کہ عمران خان صاحب میرے لیڈر ہیں، میرے لیڈر رہیں گے اور میرے لیڈر ہوں گے. تو آج بھی وہ میرے لیڈر ہیں. تو وہ جو کام یار، اتنا دیانتدار آدمی میں نے نہیں دیکھا، اتنا پاکستان سے وفادار آدمی میں نے نہیں دیکھا، اتنا پیسوں کے معاملے میں کبھی اس بات کا امکان میں نے نہیں سوچا کہ اس نے اپنے لیے کوئی پیسوں کی بات کی ہو. تو ایسے لیڈر پاکستان کیا دنیا کی تاریخ میں کم ہوتے ہیں. اور تیسری بات، یہ بہت بڑی اہم بات آپ سے کہہ رہا ہوں، جو قوم کو اکٹھا کر سکے، یہ تو سب سے بڑا مرحلہ ہوتا ہے نا لیڈرشپ کا. پہلے لوگ محنت کرتے ہیں، اتنی قوم اکٹھا کر لے تو یہ لیڈرشپ کی کوالٹی ہے، بڑی انوکھی کوالٹی ہے. یعنی دنیا کی تاریخ میں آپ کو نہیں ملے گی. اور پھر وہ شخص جو مجھ کو یہ کہتا تھا ڈاکٹر صاحب دل سے ہر خوف نکال دیں، صرف اللہ کا خوف پالیں تو سب آسان ہو جائے گا، اس نے یہ دکھا دیا دنیا کو. اس وقت دنیا میں ایسے لیڈر نہیں ہیں جو یہ بات دکھا سکتے. اسے دکھا دیا. واہ واہ. خان صاحب وہ اپنی رائے دیں گے، میں اپنی رائے دوں گا. آپ الزامات بتائیے، میں اس کی رائے دے دوں گا. یہ تھوڑی یار، یعنی آپ یہ کہیے پارٹی کی باغ ڈور دی جائے، دوبارہ کس کی پارٹی کی باغ ڈور دی جائے تو اسی طرح سے آپ اس پارٹی کو نہیں جملہ لگائیں گے، کچھ نہیں چلے گا، آگ لگا دو، یہ کر دو. کیا بات، اس کو بھی میں آن کرتا ہوں کیونکہ وہ ایک ریزسٹنس کی بات ہوتی ہے. ریزسٹنس ایسی تھوڑی ہوتا ہے یار. بڑی ہم نے ماریں کھائی ہیں سڑک پر، لاٹھیاں کھائی ہیں یار، ٹیئر گیسنگ کھائی ہے، گولی کھائی بھی ہیں، گولیاں کھائی بھی ہیں. یہ تو ایسی بات نہیں ہے کہ جس سے ہم نہ گزرے ہوں. تو لہٰذا یہ پاکستان کا اسٹرگل آسان نہیں ہے. دیکھیے میں بتاؤں، میں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں، دیکھو معیشت ایسی چیز نہیں ہے کہ آئی ایم ایف کا جو ڈائریکٹر ہے نا، چیئرمین، اس کو بھی پاکستان میں لگا دو تو معیشت سے ایسے سلوشن نہیں ہے کہ جو ہو جائیں. معیشت کے لیے ضروری ہے کہ عوام کو ساتھ لیا جائے. معیشت کے لیے ضروری ہے کہ اگر کوئی ٹیکس لگنا ہے تو کم سے کم یہ کہا جائے کہ دیکھو میں اپنے پیٹ پر بھی پتھر باندھ رہا ہوں، تم بھی باندھ لو. وہ لیڈر ہے جو عوام کو موٹیویٹ کر سکتا ہے کہ مشکل راستوں میں میرے ساتھ چلو. اس لیڈر نے تو جیل میں رہ کر دکھا دیا نا. لوگ کہتے تھے جیل میں ہی رہ سکے گا، لوگ کچھ کہتے تھے، اس نے تو جیل میں رہ کر دکھا دیا. اور میں نے بھی ان کو بہت سارے مشورے دیے تھے، وہ سب مشورے غلط ثابت ہوئے کیونکہ لوگ مجھ سے میں نے کہا تھا جی اسمبلی سے مت جائیں. میں نے یہ بھی کہا تھا کہ ابھی کے پی کی اسمبلی مت توڑیں. مگر جب 2 کروڑ عوام یہ فیصلہ دے دے تو عارف علوی کی کیا رائے کی اہمیت ہے. انہوں نے عمران خان صاحب کے ہر فیصلے کی تائید کی ہے لوگوں نے. تو عارف علوی نے جو مشورے دیے وہ غلط ہی دیے ہوں گے. چلے آخری سوال.